नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुछि। राहु कुंभ राशि अवस्थान करी एबे शक्तिशाली होइछन्ति बा जाग्रत अवस्था आछन्ति। एकथा कहबार अर्थ राहु जदिओ मे 18 रु मीन राशि कुंभ राशि की प्रवेश करछन्ति वक्रगति राहु चलथांती, मात्र एबे जो कुंभ राशि अछन्ति, कुंभ राशि एक अजुग्म राशि। अजुग्म राशि 25 डिग्री रु 30 डिग्री मध्य जो ग्रह थाए से मृत अवस्था थाए। 19 डिग्री 24 डिग्री मध्य आसिले तार जीवित अवस्था आसे। राहु जेहेतु वक्रगति चलती तेणु जेकोसी राशि रे से प्रवेश कले पछाड़ 30 डिग्री प्रवेश करते क्रमे क्रमे कमी कमी 16 डिग्री को आसती, तार पूर्ववर्ती राशि प्रवेश करते जेहेतु वक्रगति चलती। तेणु से परिप्रेक्षी देखिले राहु जदिओ 18 मे आसछन्ति किंतु वक्रगति राशि थिबारु सेठारु से धीरे धीरे 25 डिग्री भितर जो थे 30 डिग्री पछक पछक आसी 25 डिग्री बंद थे मृत अवस्था थे, कि 25 डिग्री क्रॉस कलापर एवं राहु जाग्रत अवस्था को आसी जीवित अवस्था को आसी जहाँकि अति पावरफुल हो। तेणु जहाँ जहाँ शुभ फल अशुभ फल देवा कथा ताहा बहुगुणित भाव से देवे, ताहा बहुगुण बढ़ीज क्रूर फल हो शुभ फल हो सब गुड़िक बढ़ीज। तो पूर्व ए संबंध में कर्कट सिंह कुंभ आदि संबंध में भिडियो गुड़िक बाहर कर राहुंर कौन प्रभाव रही। आज देखा कुंभ राहु रही तुला राशि व्यक्ति मानी किपरि प्रभाव रही, कौन कौन प्रभाव रही। कुंभ राहु रहु तुला राशि प्रति पंचमस्था हे जहाँकि विशेष शुभ नुहे। संतान क्षेत्र में, गमनागमन क्षेत्र में, जोगाजोग क्षेत्र में, एम सब हायर एजुकेशन क्षेत्र में विशेष असुविधा देखा दे थाए। तेज तार जो अन्य जो पूर्व प्रभाव बढ़ी जाती फल कौन है आसन देखिए। राहुंकर साधारणतः 3टी दृष्टि अच्छी। गोटे जो स्थान से था पंचम को, सप्तम को एवं नवम को दृष्टि दे था। यह व्यतीत द्वादश दृष्टि अच्छी, ये 4 प्रकार दृष्टि। तेणु राहु जेहेतु तुलार पंचम अवस्थान कले तेणु पंचम ठारू पंचम हेले जो दृष्टि आस प्रथम दृष्टि आसो तुला राशि नवम को, तापर तुला राशि एकादश को एवं से तुला राशि को युक्ति आसो जेहेतु से रही नवम दृष्टि आसो तुला राशि को एवं द्वादश दृष्टि देखिले चतुर्थ भाव को दृष्टि आसो। या फल कौन कौन फलाफल रोज आसन देखा। प्रथम आम देखीदे जो फर्चून भाग्य क्षेत्र में यदि आप लड़ाई कर भाग्य उन्नति क्षेत्र में उद्यम कर राहु किंतु भाग्य कथा कहते राहु जब अशुभ केमती ना राहु जेहतु क्रूर हो जाती स्वभाव बदली जाती से शक्तिशाली हो जाती जेहेतु से राक्षस ग्रह दानव ग्रह। तेणु सी कौन करेंगे ना सब मुंडे अलग प्रकार बुद्धि सब केमी भाव में भाग्य उन्नति करेंगे एवं ठीक बाटर जी ना बेठिक बाटर जा खराब बाटर जा उन्नति हो पारे अनेक लोग करते। तेणु जोटिक अनैतिक बाट से बाट राहु आप देखो से बाटर भाग्य उन्नति करने चाहिए चेष्टा करें, किंतु आप से निवृत्त रुहतु ताले निश्चित भाव दूरे रुहतु, निश्चित भाव भल फल पाइबे। फरेन ट्रावेल जो अच्छी आप विदेश यात्रा करार एवं ताहा यही समय स्थगित हो पाए। जब स्थगित हो से मन खराब करूँ नहीं, तापन भल। जदि भी फरेन ट्रावेल जो जोग आसे निश्चित भाव किसी ना कि असुविधा आपको राहु पकड़ राहु जो भ्रमित कर विभिन्न प्रकार माया विभिन्न प्रकार रहस्य सृष्टि कर विभिन्न प्रकार बाधा प्रतिबंधक सृष्टि कर राहु। तेणु से प्रति सजग रुहतु। तापर आपंकर पब्लिसिटी फेम एसबू बाधा पड़ पाए। आप जो ख्याति अच्छी आप प्रचार प्रसार अच्छी ताहा स्थगित हो जाए एवं किसी असुविधा आप पड़ पारती एवं किसी शत्रुतार प्रतिद्वंद्वर सामना करते। तेणु से प्रति मिरियमाड़ हूँ नहीं, समय को अपेक्षा करते निश्चित भाव आप भल फल परवर्ती समय मिल। गुरु ठारू आप जो शिक्षा ग्रहण कर शिक्षा गुरु हो दीक्षा गुरु हूँ जेकोसी क्षेत्र आप बिजनेस क्षेत्र जी गुरु अच्छा प्रति आपटे अवहेला अवमानना प्रदर्शन करते जो जे क्रूर बुद्धि आप मुंडे राहु कर अपमान कि परवर्ती समय आप भविष्य आप जीवन गठन निश्चित भाव विपद आप पकड़। तेणु आप से सतर्क रुहतु। तब आप पास्ट लाइफ आप पूर्वजन्म में जदि किसी सुकृत कर भल कर्म करते तार फल ए समय प्राप्त न हो जहाँ खराब फल करते तार फल प्राप्त हो पाए। तेणु से आप निर्माण हूँ भावतु जब पूर्वजन्म किसी दुष्कृति थिला फल आप कष्ट भोग कर दुख भोग कर किसी असुविधा पड़ुं। तेणु से भाविकी
ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଡିଡ୍ କିଛି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦାନ ଧର୍ମ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରେ। ରାହୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଯେହେତୁ ସେ ମାୟାବିକ ରହସ୍ୟମୟ ଗ୍ରହ, ସେସବୁ ଅନୈତିକ ମାର୍ଗରେ କେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପଇସାର ସତ୍ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳକାମ ହେବେ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଇପାରେ ବା ଦୂର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ନିର୍ମାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଏବଂ ତା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଡିଜାୟାର୍ସ ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ, ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଭଳି ଇଚ୍ଛା, ସେଭଳି ଆଗ୍ରହ ଯଦି ଆସେ ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଅବଦମିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁ କରୁ ଆପଣ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାଦା, ବଡ଼ ବାପା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକ୍, ସ୍କିନ୍, ବ୍ରେନ୍ ଏସବୁରେ କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାକି ଅସ୍ଥାୟୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଭାବିବେ ଆପଣ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନିକ୍ ଲାଗିବ, ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଛାନିଆ ହେବେ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣ କିଛି ରହିଯିବ, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ଏରକମ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ସେସବୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଅଛି, ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ହେଉ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ହେଉ ବା ଶତ୍ରୁତାର ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆପଣ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେମିତି ନ ଯିବ ସେଇଟାକୁ ଜଗି ରଖି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚଳନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ନିଜର ମହତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବାର ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଠୁ ଆପଣ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଦୂରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିଲା, ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାକୁ ଟିକେ ସହ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପକୃତ ହେବେ। ୱିକନେସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା, କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସେ ଦୁର୍ବଳତାଟା ଏମିତି ହେବ ଯେ ତାର ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ କାହାରି ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାରି ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ପରିବାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ପଛରେ ସେମାନେ ହସିବେ, ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଲୁଜ୍ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବହୁତ ଜୋର ହେବ। ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି ସେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବ। ଆପଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯଦି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ, ସାଲିସ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧି ଗଲାଭଳି ତାକୁ ବସି କାଇଦାରେ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲି ଯଦି ସବୁ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ, ନଚେତ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଜିତି ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଜେଜେମା, ଅଜା ଏମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ବିବ୍ରତ କରିବ ଏବଂ ଜେଜେମା, ଅଜା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୋଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି କାରଣ ଆପଣ ମନାନ୍ତର ମକାନ୍ତର ଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଅବଦମିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କିଛି ବି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ମିଳେଇଯିବ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ, ସିଗ୍ନିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ରାହୁ ସିଗ୍ନିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ରାହୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଅଛି, ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା, ବିବାଦ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟା କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଖରାପ ଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇକରି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଭୂସମ୍ପଦ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତା'ର କାଗଜପତ୍ର ଜନିତ ହେଉ ବା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜନିତ ହେଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ। ତାକୁ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ 14 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ସେ କମ୍ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତାପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଭେହିକିଲ୍ସ, ଯାନବାହନ ଆପଣ କିଣିବେ, କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୂରଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି, ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ଜେନେରାଲ ହାପିନେସ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅଛି ବା ଆପଣ ସମାଜରେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ସେ ସୁଖ କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। କମ୍ସେ କମ୍ ଆପଣ 14 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। କାନ୍ଧ, ବେକ ଏସବୁରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅବଶ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତନ ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିଛି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ମାମୁଁ, ଭଣଜା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ସମୟ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ତିକ୍ତତାକୁ ବେଶୀ ବଢ଼େଇବେ ବା ଝଗଡ଼ା ଯଦି ବେଶୀ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ବହୁ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ, ବହୁତ ଉପରକୁ ବୁଝିବ ପଛେ ତା ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦାୟିତ ହୋଇଯିବ, ସୂତା ଖେବଳିଆ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ବାଛି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। କିମ୍ବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ବା ସରଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସେଟାକୁ ପାସ୍ କରିଦିଅ, ଓଭରକମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଇବେ। ରିଲେଟିଭ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣ ମଧୁରତା ଆଣନ୍ତୁ, ବଚନରେ ମଧୁରତା ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ରାହୁ ସେଠି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରୂର ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷସ ତା କ୍ରୂର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରାଶି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ସେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ମୃତ ଥିଲେ, କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, ବିଜୀବିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କଳବଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କରିବିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଧିକ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଓମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରାହୁଙ୍କ ଜନିତ ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ଏସବୁକୁ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଅଛି, ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନମସ୍କାର।